out of 23 questions from general science and technology part, we got 7 to 8 questions from technology. In competitive examination, each and every mass. So first I'll differentiate what is science, what is technology, and what topics we are going to study in this science and technology part. Why and how అని తెలిసిపోయిందనుకో, that is called science. Scientific కావాల్సిన అవసరం. Just what you studied in your lower standard, just to recollect that subject, that's enough. You're all preparing for group 2, na? Huh? Okay, exclusive group 2. Group 1 also. No means other exams. Huh? All competitive exams. Okay, right. That is the spirit. Okay. Right, but your target may be group 2. Your target may be group 2, but you have to attempt all the exams which you are eligible. అర్థమైందా? మీకు ఏది ఎలిజిబిలిటీ ఉందో అన్నీ అటెంప్ట్ చేయాలి. ఈవెన్ గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ ఆల్సో. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ గ్రూప్ 2, నాట్ ఫర్ గ్రూప్ 1, then you have to attempt the group 1 prelims also. అర్థమైందా? బికాస్ ద గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్. అది కూడా ఆబ్జెక్టివే కాబట్టి సో దాన్ని కూడా అటెంప్ట్ చేయాలి, ఒక ప్రాక్టీస్ అనుకొని. అవునా? ఎస్ఎస్సి కావచ్చు, ఆర్ఆర్బి కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. రైట్, సరే. సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఏపీపీఎస్సి, ఎక్స్క్లూజివ్ ఏపీపీఎస్సి? ఓకే, రైట్, డన్. ముగ్గురేనా? మిగతా వాళ్ళందరూ టీఎస్పీఎస్సి. ఓకే, నాట్ టీఎస్పీఎస్సి, ఏపీపీఎస్సి, టీఎస్పీఎస్సి రెండు. ఎందుకు అడిగానంటే దెర్ ఈస్ ఏ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద సిలబస్. ఓకే, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ కామన్. Science and technology may be common, but there are some subjects which we differ. Okay, that's fine. Right, today I'd like to discuss the science and technology topic. Okay, which plays an important role in GS, General Studies. Do you know the pattern of the examination, everything? English medium batch kada? Okay, right. Do you know the pattern of examination? Okay, syllabus. Chusara okkasari? Syllabus emundi? Subjects enni unnai? So, exclusively in TGPSC, there are 4 subjects. Paper 1, 4 papers. Paper 1, Paper 2, Paper 3 and Paper 4. Malli cheppalsina avasaram le kada? Okay, right. Paper 1 is exclusively GS, General Studies. Paper 2, Telangana History, Society and Polity, Sociology and Polity. And Paper 3 is Economy. Okay, Indian and Telangana Economy. Paper 4, Telangana movement and state formation. Okay, these are the subjects prescribed. Okay, just briefly I'll explain this one, then I'll proceed to my subject. Okay, TGPSC 4 papers. Paper 1 GS. So paper 2 TS History, Society and Polity. Okay, paper 3 Economy. Okay, paper 4 Telangana movement and state formation. This is TGPSC. Then APPSC. You have prelims and mains. Prelims and mains. So prelims, again it is for 150 marks, 5 subjects. Okay, right. So then mains. In mains we have 2 papers, paper 1 and paper 2. Okay, paper 1 again AP History and Polity. Paper 2 Economy, Science and Technology. But here the Science and Technology is for 75 marks. That's the difference here. Right. So mainly in GS, but here in prelims you don't have any Science and Technology part. అర్థమైందా? ఏపీపీఎస్సి వాళ్ళకు ప్రిలిమ్స్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేది లేదు అక్కడ. ఓకే, మెయిన్స్లో ఉంది మేజర్ పార్ట్ 75 మార్క్స్. ఓకే, ఇక్కడ టీజీపీఎస్సి వాళ్ళకు ఎక్స్క్లూజివ్లీ వీ హ్యావ్ జిఎస్, జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 1 ఉంది, జనరల్ స్టడీస్. సో ఇన్ దిస్ జనరల్ స్టడీస్ చూడండి, సో ఇన్ దిస్ జిఎస్ అంటాం జనరల్గా మనం. ఇన్ దిస్ జిఎస్ వీ హ్యావ్ వేరియస్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ ఇండియన్ హిస్టరీ, geography, world geography, Indian geography and state geography, regional geography. Then
Indian history, geography and disaster management is there, and then mental ability, current affairs. Okay, so and also general science and science and technology, right? ఎక్స్క్లూజివ్గా మనం టీజీపీఎస్సీలో జనరల్ సైన్స్ ఉంది, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉంది. ఓకే, ఇన్ దిస్ జనరల్ సైన్స్ అగైన్ వీ హ్యావ్ ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ అండ్ బయాలజీ పార్ట్. దిస్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, రేపటి క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ హియర్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ వుడ్ లైక్ టు డిస్కస్ దిస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పార్ట్, రైట్? సో జనరలీ in GS, General Studies, whatever may be the competitive exam, whether it is UPSC exam, Group 1, Group 2 or other competitive exam, the GS paper is common. General Studies paper is common. But the subjects may vary, a little bit may vary. అర్థమవుతుందా? యూపీఎస్సీ దగ్గర నుంచి మొదలుకొని అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో జనరల్ స్టడీస్ అనేది జనరల్గా ఉంటుంది. మనకు కొంచెం వేరియేషన్ ఉండొచ్చు, సబ్జెక్ట్స్లో కొంచెం వేరియేషన్ అనేది ఉండవచ్చు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సరే, ఇప్పుడు మనకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పార్ట్ తీసుకున్నాం అనుకో. ద సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాటర్ ఉందా? మంచివా ఇవి? లేదు, తీసుకురావద్దు. రైట్. సో ఇన్ జనరల్ స్టడీస్ ది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ప్లేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ది యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్, యూపీఎస్సీ తీసుకున్నాం అనుకో, క్వశ్చన్లు అడిగేటన్నీ కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. బట్ ద సైన్స్ పార్ట్ ఈజ్ ఇంటర్లింక్డ్, ఎందుకంటే బేసిక్స్ అవసరం అనమాట. ఓకే, అదేవిధంగా మనకు తీసుకున్నాం అనుకోండి, సపోజ్ యూ కన్సిడర్ ద ప్రీవియస్ గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్ రీసెంట్గా జరిగిన, అంటే పీవైక్యూస్ అనేది మనం కంపల్సరీగా చూస్తుండాలి. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఎందుకు అంటే బికాస్ దీస్ ఆర్ ద రెఫరెన్స్. ఎందుకంటే ఒక టాపిక్ నుంచి మనకు క్వశ్చన్ వచ్చింది అంటే ఎలా వచ్చింది అని చెప్పడానికి మనకు ఒక రెఫరెన్స్, అది అర్థమైందా? సో ఆ ఏరియా నుంచి, ఆ టాపిక్ నుంచి క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుంది అని మనము ఒక అంచనాకు రావచ్చు అనమాట. సో కాబట్టి దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు రెఫర్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అనేది కంపల్సరీగా మనం రెఫర్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, రైట్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ప్రీవియస్ గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్, అవుట్ ఆఫ్ 23 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ జనరల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పార్ట్, we got 7 to 8 questions from technology, exclusive technology. Differentiate what is general science, what is technology. అర్థమైందా? ఎక్స్క్లూజివ్ టెక్నాలజీ పార్ట్ నుంచి 7 to 8 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, సరే, హియర్ వాట్ ఎవర్ మే బి ద ఎగ్జామ్, అండ్ అన్ యావరేజ్ విల్ గెట్ 6 to 8 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పార్ట్. ఇట్ మే ఎక్సీడ్స్ అప్ టు 10 క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. మినిమం 6 క్వశ్చన్స్, మ్యాక్సిమం 8 క్వశ్చన్స్ అయితే ఎక్స్క్లూజివ్ టెక్నాలజీ నుంచి వస్తాయి మనకు. కానీ ఆ 6 to 8 క్వశ్చన్స్ కోసం ఇంత కష్టపడాలా? ఇంత వ్యాస్ట్ సిలబస్ చదవాల్సిందే, తప్పదు. బికాస్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మార్క్స్ అకౌంట్స్ ఎ లాట్, కాస్ట్ లాట్. ప్రతి మార్కు కూడా వాల్యుబుల్. ఒక్క మార్కుతో మన జీవితం మార్చుకోవచ్చు. ఒకే ఒక మార్కుతో జాబ్ మిస్ అయిపోవచ్చు మనం కదా. సో ఇద్దరికి సేమ్ మార్కులు వచ్చినాయి అనుకుందాం, ఒక కేటగిరీలో ఇద్దరికి సేమ్ మార్క్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి. ఒకటే పోస్ట్ ఉంది, ఇద్దరికి ఇవ్వలేరు కదా. ఒకటే పోస్ట్ ఉంది, ఒక కేటగిరీ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సరే, ఓసీనో లేకుంటే బీసీనో సంథింగ్ ఏదో, ఎస్సీ ఆర్ ఎస్టీ వాట్ ఎవర్ మే బి ది కేటగిరీ. ఇక్కడ మనకు ఒక పోస్ట్ ఉంది, 2 members ఆర్ కంపీటింగ్. ఇద్దరు కంపీట్ అవుతున్నారు, ఒకరికే ఇవాళ పోస్టు. ఇద్దరికి సేమ్ మార్క్స్ వచ్చినాయి. ఎవరికి ఇవ్వాలా? అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏం చేస్తారు? ఏసి చూస్తారు. అక్కడ అదృష్టం పనిచేస్తుంది కదా. ఏసి చూస్తారు, ఇద్దరికి సేమ్ మార్క్స్ వచ్చినాయి, ఇద్దరిలో ఎవరు పెద్దగా ఉన్నారో చూస్తారు. వన్ డే పెద్దగా, ఒకే రోజు అనుకోండి. మా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉన్నాడండి పాపం, ఆడు ఒక్క రోజుతో ఎలిజిబిలిటీ పోగొట్టుకున్నాడు. ఒకే ఒక ఎలిజిబిలిటీ పోయింది. అటెంప్ట్స్ అయిపోయినాయి. ఒక రోజుకి ముందు పుట్టింటే, ఒక రోజు తర్వాత పుట్టింటే, ఇప్పుడు 31st అనుకోండి, జూలై 31st కట్ ఆఫ్ డేట్ ఇచ్చాడు. వీడు ఆగస్టు 1st పుట్టినింటే, వీడు ఖచ్చితంగా వీడికి ఎలిజిబిలిటీ వచ్చేది. జూలై 31st పుట్టాడు, జూలై 31st కట్ ఆఫ్ డేట్ ఇచ్చారు. అర్థమైందా? అంటే ఒక్క రోజుతో అక్కడ ఎలిజిబిలిటీ పోయింది. ఇక్కడ కూడా అంతే. ఓకే,
ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడండి, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ బ్యాంక్ మేనేజర్, నౌ హీఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ బ్యాంక్ మేనేజర్. ఆడంతే. గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 1 రాశాడు, యూపీఎస్సీ రాశాడు, అన్ని రాశాడు. గ్రూప్ 2లో బీసీబీ కేటగిరీ, ఓకే, బీసీబీ కేటగిరీ ఇద్దరికి సేమ్ మార్క్స్ వచ్చినాయి, సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అన్నీ అయిపోయినాయి. బీసీబీ కేటగిరీలో లాస్ట్ పోస్ట్ అంటే 6 పోస్ట్స్ ఉన్నాయి, 6 పోస్టులు ఉంటే 18 మంది ఎలిజిబుల్ అయ్యారు. 18 మందిలో అలా షార్ట్ లిస్ట్ అవుతూ వీడు కూడా ఎంటర్ అయ్యాడు. మావాడు ఎంటర్ అయిన తర్వాత 6th పొజిషన్ ఉంది చూడండి. ఆ 6th పొజిషన్లో ఆ 6th ప్లేస్ వాడు ఇన్ కేస్ పైకి వెళ్ళి నింటే ఓపెన్ కేటగిరీలో వీనికి వచ్చేసేది. అవునా? అది రాలేదు. వీడు 7th వాడు, వీడు 6 పోస్టులు ఉన్నాయి, 7th వాడు వీడు. అదృష్టం ఎంత బాగుంది చూడండి. దట్ మీన్స్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మార్క్స్ కౌంట్. ప్రతి మార్కు కూడా వాల్యుబుల్. ఆ మార్క్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు మనకు, అర్థమైందా? సో కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు గివ్ ప్రయారిటీ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్. ప్రతి సబ్జెక్ట్కి మనం ప్రయారిటీ ఇవ్వాల్సిందే. ఓకే, రైట్. హియర్ ఆల్సో ద సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆల్సో ప్లేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ దిస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ? అసలు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో మనం ఏం చదువుకుంటున్నాం? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ సైన్స్, వాట్ ఈస్ టెక్నాలజీ, అది తెలుసుకోవాలా. సైన్స్ అనేది దట్స్ ఎ బేసిక్. సైన్స్ ఈజ్ ఎ నాలెడ్జ్, సైన్స్ ఈజ్ ఎ కాన్సెప్ట్. టెక్నాలజీ మీన్స్ it's an application of that knowledge, right? So first I'll differentiate what is science, what is technology, and what topics we are going to study in this science and technology part. అసలు సైన్స్ అంటే ఏంటి, టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి, ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మనం ఏం చదువుకోబోతున్నాం, ఏ టాపిక్ ఏరియాస్ని ఫోకస్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ సైన్స్? How many of you are from science background? How many of you are from science background? Raise your hands. ఆల్మోస్ట్ అందరూ సైన్స్ వాళ్ళే ఉంటారు. బీటెక్ ఉన్నారా? బీటెక్ ఎవరున్నారు? అందరు చూడు, సైన్స్ అంటే అందరూ లిఫ్ట్ చేస్తారు. బీటెక్ అంటే అందరూ లిఫ్ట్ చేస్తారు. బీటెక్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పార్ట్ ఆఫ్ సైన్స్ నా? సరే, వాట్ ఈస్ సైన్స్, వాట్ ఈస్ టెక్నాలజీ? ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇఫ్ యు నో ద ఆన్సర్స్ ఫర్ దీస్ టూ, వై అండ్ హౌ, దెన్ ఈస్ సైన్స్. అంతే. జనరల్గా సింపుల్గా, వెరీ సింపుల్గా చెప్తుంటా. If you know the answer for this why and how, then it is science. Okay, science means simply knowing. తెలుసుకోవడం. Science means simply knowing. తెలుసుకోవడం. If you get the answer for why, ఎందుకు, why, what is the purpose, how, ఎలా, ఎందుకు అని తెలిసింది, ఎందుకు జరగాలో తెలిసింది. ఇప్పుడు మీరు ఎందుకు చదువుకుంటున్నారు, ఎందుకు కోచింగ్ వచ్చారు? జాబ్, పర్పస్ తెలుసు. హౌ, ఎలా చదవాలా, కోచింగ్లో ఎలా చదవాలా, ఒక సిస్టమేటిక్ వేలో చదువుకుంటూ వెళ్ళాలా. విచ్ వన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, విచ్ వన్ ఈజ్ అన్ఇంపార్టెంట్, వాట్ వీ హ్యావ్ టు స్టడీ, వాట్ వీ హ్యావ్ టు రెఫర్, హౌ వీ హ్యావ్ టు స్టడీ, దట్ ఈస్ అ మెథడ్ కదా. బేసికల్గా ఇక్కడ రావడము, దట్ ఈస్ అ పర్పస్. వై అనే దానికి మనకు ఆన్సర్ దొరికింది. వై అనేది దొరికిన తర్వాత హౌ, ఎలా, దట్ ఈస్ సైన్స్. వై అండ్ హౌ అనేది తెలిసిపోయింది అనుకో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సైన్స్. సైంటిస్టులు కావాల్సిన అవసరం లేదు. హియర్ పర్టికులర్లీ ఇన్ దిస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్, నో నీడ్ టు బికమ్ ఎ సైంటిస్ట్. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, సైంటిస్ట్ కావాల్సిన అవసరమే లేదు, ఫిజిస్ట్ కావాల్సిన అవసరం లేదు, కెమిస్ట్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. నో నీడ్ టు బికమ్ ఏ డాక్టర్, బయాలజిస్ట్ కానీ డాక్టర్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ మినిమం నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సైన్స్. జస్ట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ మినిమం కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సైన్స్. అర్థమైందా? ఆ కాన్సెప్ట్, నాలెడ్జ్ అనేది తెలుసుకోవాలి. జస్ట్ వాట్ యూ స్టడీడ్ ఇన్ యువర్ లోయర్ స్టాండర్డ్, జస్ట్ టు రికలెక్ట్ దట్ సబ్జెక్ట్, దట్స్ ఎనఫ్. అర్థమైందా? మీరు ఏదైతే చదివారో లోయర్ స్టాండర్డ్స్లో 6th, 7th, 8th, 9th, 10th అప్ టు 10th వరకు ఏం చదివారో దాన్ని రికలెక్ట్ చేసుకోండి చాలు. రిఫ్లెక్షన్ చదవలేదా? చిన్నప్పుడు చదివారా? రిఫ్లెక్షన్ చదివారు కదా. కాంతి వక్రీభవనం అంటారు కదా. రిఫ్లెక్షన్ చదివారు కదా. రిఫ్రాక్షన్ చదివారు, టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ చదివారు కదా. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ చదివారు కదా. కార్బోహైడ్రేట్ చదివారా, ప్రోటీన్స్ చదివారా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద సైన్స్ పార్ట్. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రికలెక్ట్ దట్ వన్. న్యూక్లియర్ ఫిషన్, న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ చదివారు కదా. వాటిని రీకలెక్ట్ చేసుకోండి. జస్ట్ యూ అప్లై దీస్ కాన్సెప్ట్, దట్ బికమ్స్ టెక్నాలజీ. అర్థమైందా? మన ఈ కాన్సెప్ట్ని తెలుసుకున్న వాటిని అప్లై చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దెన్ వాట్ అబౌట్ టెక్నాలజీ? టెక్నాలజీ మీన్స్ సింప్లీ ఇట్ ఈస్ application of what you know. Got it?
అప్లికేషన్ ఆఫ్ వాట్ యు నో ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ టెక్నాలజీ. అర్థమైందా? టెక్నాలజీ అంటే అర్థం ఏంటి? మనం ఏదైతే తెలుసుకున్నామో దాన్ని అప్లై చేస్తున్నాం. అప్లై చేయడాన్ని టెక్నాలజీ అని అంటారు. లిజన్ హియర్, సైన్స్ మీన్స్ సింప్లీ నోయింగ్, టెక్నాలజీ మీన్స్ application. Science is a concept. Science is a knowledge. Okay. Science means it is a concept or it is a knowledge. Application of that concept, application of that knowledge is called as a technology. మనం ఏదైతే తెలుసుకున్నామో తెలుసుకున్న దాన్ని మన జీవితంలో మనం అప్లై చేస్తున్నాం. అలా అప్లై చేయడాన్ని ఏమంటున్నాం? టెక్నాలజీ. ఫర్ దిస్ అప్లికేషన్ we need some equipment. Okay. We need some instruments. Okay, so the designing of these instruments, the application of these instruments, the construction, manufacturing of these equipments, that comes under the technology part. అర్థమైందా? అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం ఏదైతే కాన్సెప్ట్ అనుకున్నామో ఆ కాన్సెప్ట్ని మనము అప్లై చేయడానికి కోసము ఏం కావాలా? మనకు కొన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ కావాలా, కొన్ని పరికరాలు కావాలా, కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కావాలా. ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని మళ్ళీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నాం, అవునా? దానికి ఒక మెషినరీ అనేది కావాలా. ఇదంతా మనకు టెక్నాలజీ పార్ట్లో వస్తుంది. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? సపోజ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్ సమ్ కాన్సెప్ట్స్. నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను, కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఇస్తాను, దాన్ని మనం ఎలా అప్లై చేస్తున్నామో చూద్దాం. ఓకే, సైన్స్ కాన్సెప్ట్స్ తీసుకున్నాం. Do you heard about this law of conservation of energy? Have you studied this law of conservation of energy? చదివారా? What it says? మనం చిన్నప్పటి నుంచి చదువుతున్నాం కదా, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటున్నాం. ఏం చెప్తుంది లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ? ఎస్, energy can neither be created nor destroyed, but one form of energy can be converted into another form. శక్తిని సృష్టించలేము, శక్తిని నాశనం చేయలేము, కానీ ఒక రూపంలో ఉన్న శక్తిని మరొక రూపంలోకి మార్చవచ్చు. అదే కదా మనకు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ చెప్పేది. ఎనర్జీ కెన్ నైదర్ బి క్రియేటెడ్ నాట్ డెస్ట్రాయిడ్, బట్ వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అనదర్ ఫార్మ్. శక్తిని సృష్టించలేము, శక్తిని మార్చలేము. ఓకే, సరే, శక్తిని సృష్టించలేము, శక్తిని నాశనం చేయలేము, కానీ ఒక రూపంలో ఉన్నదాన్ని మాత్రము మరొక రూపంలో మార్చవచ్చు. దీన్ని మనం లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటున్నాం. దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఇప్పుడు నువ్వు స్విచ్ ఆన్ చేసిన వెంటనే ఫ్యాన్ తిరుగుతోంది. దీన్ని మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు కదా, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీగా చెప్పుకోవచ్చు కదా. హియర్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ మెకానికల్ ఎనర్జీ. అంతేనా? ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ మెకానికల్ ఎనర్జీ. ఓకే, మనకు ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది పాస్ అవుతుంది. స్విచ్ ఆన్ చేసిన వెంటనే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఫ్లో అవుతున్నాయి. ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అయ్యి అక్కడ మోటార్ని తిప్పుకుంటూ మెకానికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతా ఉంది. అంటే ఒక రూపంలో ఉన్నటువంటి శక్తి మరొక రూపంలో మారుతుంది. ఇది లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ చెప్పవచ్చు కదా. And solar energy, if you consider the solar energy is converting into chemical energy in photosynthesis process. Plants prepare their food material by photosynthesis. Plants అనేటివి తమ ఆహారం తామే తయారు చేసుకుంటున్నాయి. ఓకే, ఫర్ దట్ దే ఆర్ క్యాప్చరింగ్ ద సన్లైట్, ఫర్ దట్ దే ఆర్ క్యాప్చరింగ్ ద సోలార్ ఎనర్జీ. సన్లైట్ని క్యాప్చర్ చేస్తున్నాయి కదా, సన్లైట్ని సోలార్ ఎనర్జీని క్యాప్చర్ చేస్తున్నాయి కదా. ఆ క్యాప్చర్ చేసినటువంటి సన్లైట్ని ఏం చేస్తున్నాయి? they are converting into carbohydrates. Carbohydrates are chemical. అంటే the light energy is converted into chemical energy. ఇది కూడా లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ చెప్పొచ్చు కదా. సో దట్ మీన్స్ సైన్స్ is concept, technology is its application of that concept. అర్థమైందా? సైన్స్ అనే దాన్ని కాన్సెప్ట్ని మనం అప్లై చేస్తున్నాం. ఆ అప్లై చేయడానికి మనకు ఎక్విప్మెంట్స్, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేటివి అవసరం అవుతున్నాయి. ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తయారీ కానీ, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అప్లికేషన్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా టెక్నాలజీలో పార్టే, అవునా? అదేవిధంగా మనకు న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ తెలుసు కదా, న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అని అంటున్నాం. సో వాట్ ఈస్ దిస్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ? ద కాన్సెప్ట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ జనరేషన్ ఆఫ్ దిస్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఈస్
ఫిషన్ అండ్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్. ఫిషన్ అండ్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్, ఫిషన్ ఫ్యూజన్ అనేది జరుగుతుంది. న్యూక్లియర్ ఫిషన్, న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అని అంటున్నాం. సరే, ఇప్పుడు ఆ న్యూక్లియర్ ఫిషన్ ఫ్యూజన్లో అగైన్ ద కాన్సెప్ట్ ఇన్వాల్వ్డ్ హియర్ ఈస్, ఎందుకు న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అంటున్నాం, పేర్లోనే ఉంది చూడండి, న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ. ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఎనర్జీ? ఇట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ టు డూ ద వర్క్. పనిచేసేటువంటి సామర్థ్యాన్ని మనము శక్తి అంటున్నాం, అంతే కదా. మన బాడీలో సత్తు ఉంది, మన బాడీలో శక్తి ఉందనుకో మనం పని చేయగలుగుతున్నాం. శక్తి లేదనుకో ఏమవుతుంది? పని చేయలేం కదా. ద కెపాసిటీ టు డూ ద వర్క్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎనర్జీ, అవునా? సో ఇప్పుడు మనకు ఈ ఎనర్జీ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అని అంటున్నాం. వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ? బికాస్ ద ఎనర్జీ ఈజ్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ది న్యూక్లియర్ ఇంటరాక్షన్. ద ఎనర్జీ generated from the nuclear interaction, that's why it is called as nuclear energy. అసలు ఈ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ గురించి తెలుసుకోవాలంటే న్యూక్లియర్ ఇంటరాక్షన్స్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి కదా. న్యూక్లియర్ ఇంటరాక్షన్స్ అనేటివి ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి అనేది తెలవాలి కదా ఫస్ట్ పాయింట్. ఫర్ దాట్ వి నీడ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది ఆటమ్. ఆటమ్ అనేది తెలుసుకోవాలా. ఇన్ దిస్ ఆటమ్ ద ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ లైక్ ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్, యూ హ్యావ్ టు నో దీస్ ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్. మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం, ఇక్కడ 6వ తరగతి నుంచి మొదలు పెట్టింటాం. 6, 7, 8లో కొంచెం బాగా చదివింటాం కదా. ఆటమ్, పరమాణువు అంటారు. ఓకే, మ్యాటర్ కంటైన్స్ టైనీ పార్టికల్స్ కాల్డ్ ఆటమ్. ఓకే, దిస్ ఆటమ్ కంటైన్స్ ద ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్, అండ్ దీస్ ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ దిస్ ప్యాటర్న్. Okay, there are fundamental particles called protons and neutrons embedded in the center of the atom, and that center of the atom is called as a nucleus. This is called as a nucleus. Around this nucleus the electrons are revolving in paths, or you can say orbits. This is the structure of an atom. Okay, there is a fighting, there is a war between this proton and neutron in the nucleus. ఇప్పుడు న్యూక్లియస్ లోపల ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా. ఆ ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్కి మధ్య ఎప్పుడు ఫైటింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. గాట్ ఇట్? న్యూట్రాన్స్కి, ప్రోటాన్స్కి మధ్య ఫైటింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ ఫైటింగ్ జరిగే టైంలో ఆ ఫైటింగ్ వల్ల ఏమవుతుంది? సో ఫైటింగ్ అంటే బేసికలీ దెర్ ఆర్ ఇంట్రాక్షన్స్ బిట్వీన్ ప్రోటాన్ అండ్ ప్రోటాన్. ప్రోటాన్ మధ్య ఇంట్రాక్షన్ జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్. So there is an interaction between proton and neutron that is called as a binding energy. Binding energy or binding force. Okay, చూడండి, ప్రోటాన్కి మధ్య రిపల్సివ్ ఫోర్స్, సేమ్ చార్జెస్ కదా అవి. ఆ రిపల్షన్ జరుగుతుంది, వ్యతిరేకత. ప్రోటాన్కి న్యూట్రాన్కి మధ్య ఒక బాండింగ్ అనేది ఏర్పడి ఉంటుంది, దాన్ని బైండింగ్ ఎనర్జీ అంటారు. దెర్ ఈస్ ఎ టగ్ ఆఫ్ వార్ బిట్వీన్ ద రిపల్సివ్ ఫోర్స్ అండ్ బైండింగ్ ఎనర్జీ. ఈ రిపల్సివ్ ఫోర్స్కి బైండింగ్ ఎనర్జీకి మధ్య ఫైటింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. So in this, the repulsive force is greater than the binding energy. Repulsive force is greater than the binding energy. Otherwise, the binding energy is less than the repulsive force. Rendu okate kada? Rendu same kada? When repulsive force is more than the binding energy, or binding energy is less than the repulsive force, what happens? The neutrons comes out of the nucleus. ఓకే, ఈ విధంగా మనకు రిపల్సివ్ ఫోర్స్ అనేది ఇద్దరి మధ్య అండర్స్టాండింగ్ కంటే, మీకు అర్థం కావడానికి చెప్తా. భార్యాభర్తలు ఉన్నారు, ఇద్దరు భార్యాభర్తల మధ్య మంచి అండర్స్టాండింగ్ ఉంది కాబట్టి మంచి బాండింగ్ అనేది ఉంది. అర్థమవుతుందా? చిన్న చిన్న గొడవలైనా కూడా సర్దుకుపోతున్నారు, అవునా? లేదంటే మంచి అండర్స్టాండింగ్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ లైఫ్ బాగా ఉంది. చీటికి మాటికి గొడవ పడుతున్నారు, అర్థమైందా? చీటికి మాటికి గొడవ పడుతున్నారు. ఇక్కడ కంపాటబిలిటీ అనేది కుదరడం లేదు, అండర్స్టాండింగ్ అనేది కుదరడం లేదు, రిపల్షన్, వ్యతిరేకత అనేది కనబడతా ఉంది, ద్వేషం అనేది కనబడతా ఉంది వీళ్ళలో. అర్థమైందా? ఏదో ఒక రోజు ఏమవుతుంది, బయటకు వచ్చేయాల, అంతే కదా. అంటే ఏదో ఒకటి బయటకు వచ్చేయాల. అంటే ఇక్కడ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ అంటే వ్యతిరేకత. ఓకే, బైండింగ్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? ఇద్దరి మధ్య బాండ్స్. అర్థమైందా? ప్రోటాన్కి న్యూట్రాన్కి మధ్య అండర్స్టాండింగ్ బాగుంది అనుకో, ప్రోటాన్కి న్యూట్రాన్కి మధ్య అండర్స్టాండింగ్ అంటున్నాం. అండర్స్టాండింగ్ అంటే బైండింగ్ ఎనర్జీ అనుకో. ప్రోటాన్కి మధ్య రిపల్సివ్ ఫోర్స్ అంటే వ్యతిరేకత ఎక్కువగా ఉంది. ఒకనొక టైంలో వ్యతిరేకత ఎక్కువ అయిపోతే ఏమవుతుంది? ద న్యూట్రాన్స్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్. న్యూట్రాన్స్ అనేవి బయటకు వచ్చేస్తాయి. ఓకే, వెన్ ద న్యూట్రాన్స్ కమ్స్ అవుట్, ఏ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విల్ బి రిలీజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్.
ఆ న్యూట్రాన్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే బయటకు వచ్చేస్తాయో చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ఎనర్జీ అనేది వచ్చేస్తుంది బయటకి. దట్ ఎనర్జీ విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్. బాగా వేడిగా వచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనం సింపుల్గా ఏం చేస్తున్నాము, టు హార్నెస్ దిస్ ఎనర్జీ, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ. ఆ ఎనర్జీ బయటికి ఏదైతే వస్తూ ఉందో హీట్, దాన్ని మనం న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అంటున్నాం. ఈ ఇంటరాక్షన్స్ వల్ల జరుగుతుంది. నవ్ వీఆర్ హార్నెసింగ్ దిస్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ బై న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్. అణు రియాక్టర్లు అంటారు, తెలుసు కదా, ఇవన్నీ పేపర్లో వింటుంటాం కదా, పేపర్లో చదువుతుంటాం కదా. న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ అనేవి ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ ది హ్యూజ్ ఎక్విప్మెంట్స్. సో వీఆర్ యూజింగ్ దీస్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ టు హార్నెస్ దిస్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ. ఆ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీని పట్టుకోవడానికి, ఆ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీని మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి, న్యూక్లియర్ ఎనర్జీని మనం ఎలక్ట్రిసిటీ తయారు చేసుకోవడానికి మనం న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ అనేటువంటి వాటిని యూజ్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ ఇనిషియేటింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఇంటరాక్షన్స్ ఇన్ ద రియాక్టర్స్ బై యూజింగ్ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్. ఈ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అనేది మనకు రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ని యురేనియం, థోరియం, ప్లూటోనియం ఇలాంటివి ఉన్నాయి కదా, ఆ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ న్యూక్లియర్ ఇంటరాక్షన్ని ఆర్టిఫిషియల్గా మనం ఇనిషియేట్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడ ఇనిషియేట్ చేస్తున్నాం? న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ లోపల. ఆ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్లో ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతా ఉంది. ఆ రిలీజ్ అయినటువంటి హీట్ ఎనర్జీ ఉంది కదా, దాన్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే వాటర్ని హీట్ చేయడానికి కోసం. వాటర్ని హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సింప్లీ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్ ఈజ్, చూడండి, న్యూక్లియర్ రియాక్షన్లో ఏమవుతా ఉంది, సే దిస్ ఇస్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో వీఆర్ యూజింగ్ ద రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్. ఈ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ న్యూక్లియర్ ఇంటరాక్షన్ ఇనిషియేట్ చేస్తున్నాం. హీట్ ఎనర్జీ వస్తూ ఉంది. దట్ హీట్ ఎనర్జీ ఈజ్ హీటింగ్ దిస్ వాటర్. ఇక్కడ వాటర్ ఉంది, అవునా? ఈ వాటర్ మొత్తాన్ని హీట్ చేస్తూ ఉంది. వాటర్ మొత్తాన్ని హీట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతా ఉంది? సో మనకు స్టీమ్ అనేది డెవలప్ అవుతూ ఉంది. ఓకే, స్టీమ్ అనేది డెవలప్ అవుతా ఉంది. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? సింపుల్గా ఇక్కడ మనం న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ చెప్పినప్పుడు డీటెయిల్గా చెప్తాం. ఇక్కడ చూడండి, న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఆ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ వల్ల న్యూక్లియర్ ఇంటరాక్షన్ అనేది ఇనిషియేట్ అయ్యింది. హీట్ ఎనర్జీ జనరేట్ అయ్యింది. ఆ హీట్ ఎనర్జీ జనరేట్ అయ్యి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటర్ మొత్తాన్ని హీట్ చేసింది. హీట్ చేయడం వల్ల వాటర్ నుంచి స్టీమ్ అనేది ఫామ్ అయింది. ఇలా ఆ స్టీమ్ని మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే తీసుకొని టర్బైన్స్ని తిప్పుతున్నాం. అర్థమవుతుందా? ఆ స్టీమ్ ఎనర్జీ ద్వారా టర్బైన్స్ని తిప్పుతున్నాం. అర్థమైందా పాయింట్? అలా టర్బైన్స్ తిప్పి వాటి నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. దట్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, దాన్ని మళ్ళీ మనం స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. దాన్ని మనము ఎలక్ట్రిసిటీగా వాడుకుంటున్నాం. అర్థమైందా? ఇది ఒక ఇంటరాక్షన్. అంటే న్యూక్లియర్ ఇంటరాక్షన్ ఈజ్ ఏ కాన్సెప్ట్. ఆ కాన్సెప్ట్ని మనము ప్రాపర్ వేలో యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాం, అప్లై చేస్తున్నాం. దట్ అప్లికేషన్ కాల్డ్ as టెక్నాలజీ పార్ట్. గాట్ ఇట్? అర్థమైందా? ఈ మధ్యకాలంలో సింపుల్గా మీ అందరికీ తెలుసు, న్యూస్లో బాగా వింటున్నాం మనము, అవునా? ఈ మధ్యకాలంలో మనకు ఏమైంది, ఇక్కడ ఏడో యాక్సిడెంట్ అయ్యింది. అక్కడ కర్నూలు దగ్గర ఒక బస్సు కాలిపోయింది. ఐడియా ఉందా? ఏం చేశారు అక్కడ? ఒక టెక్నాలజీ పార్ట్ చెప్పండి. అక్కడ జరిగిన టెక్నాలజీ డిఎన్ఏ టెస్టింగ్. సింపుల్. ఎస్, డిఎన్ఏ టెస్టింగ్. లేదా డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్, డిఎన్ఏ అనాలిసిస్, ఏదో పేర్లు చెప్తున్నాం కదా. న్యూస్లో అయితే బాగా విన్నారు కదా, పేపర్లో వచ్చింది కదా, అవునా? అక్కడ కర్నూలు దగ్గర బస్సు యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది. 20 మంది చనిపోయారు, దాదాపుగా కాలిపోయారు మొత్తం, చాలామంది. ఓకే, నా అదృష్టం బాగుంది, ఆ బస్సు ఎక్కాల్సిన వాడిని. నాకంటే ఒక 15 మినిట్స్ బిఫోర్ వెళ్ళింది బస్సు అది. ఆ తర్వాత వచ్చిన బస్సు నేను ఎక్కా. రిజర్వేషన్ చేయలేదు. అప్పుడు రిజర్వేషన్ చేయకుండా డైరెక్ట్ ఆరాంగఢ్ చౌరస్తాకి వెళ్ళి ఎక్కాము. ఆ బస్సు ఉండింది. నేను జస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు దిగినప్పుడు ఆ బస్సు ఉండింది. ఓకే, అబౌట్ టు మూవ్ అనమాట. కాకపోతే సరే వాటర్ గేట్ కొనుక్కొని కొంచెం రిలాక్స్గా పోదాంలే అనుకున్నా. 4-5 బస్సులు ఉన్నాయి కాబట్టి రిలాక్స్గా పోదాంలే అనుకున్నా. ఆ బస్సు అలా మూవ్ అయిపోయింది. దాని వెనక బస్సు ఉన్న బస్సులో ఎక్కినా నేను. ఓకే, ఆ బస్సు కాలేటప్పుడు కూడా ఆ బస్సు అప్పుడే పాస్ అవుతుంది. ట్రాఫిక్ మొత్తం జామ్ అయిపోయింది, అప్పటికి మొత్తం కాలిపోయింది. ఇంకా మంటలు వస్తున్నాయి టైంలో మా బస్ పాస్ అయ్యేటాడు. సరే, ఎనీహౌ, జస్ట్ యూ రికలెక్ట్ దట్ ఇన్సిడెంట్. అక్కడ మనకు బాడీస్ అన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ కాలిపోయినాయి. కొన్ని అయితే 100% కాలిపోయినాయి, కొన్ని 90% కాలిపోయినాయి, 80%, 70% కాలిపోయినాయి, కొన్ని ఐడెంటిఫై చేయలేకుండా ఉండిపోయినాయి కదా. ఇప్పుడు అక్కడ సపోజ్ ఆ బాడీస్ని వాళ్ళ రిలేటివ్స్కి మనము
హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి. రిలేటివ్స్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలంటే ఎవరి బాడీ ఎవరితో ఐడెంటిఫై చేయలేని పరిస్థితి. సో అలాంటప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకు న్యూస్లో? డిఎన్ఏ టెస్టింగ్. ద డిఎన్ఏ టెస్టింగ్ ఈజ్ అ బయోటెక్నాలజికల్ పార్ట్, టెక్నాలజీ పార్ట్ అది. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ మనకు డిఎన్ఏ టెస్టింగ్ లేదా డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్, డిఎన్ఏ అనాలిసిస్ ప్లేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ దోస్ డెడ్ బాడీస్. ఆ డెడ్ బాడీస్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడంలో డిఎన్ఏ టెస్టింగ్ అనేది కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఏం దొరకలేదు, అసలు ఏమీ లేదనుకోండి, అసలు ఈవెన్ ఒక మాంసం ముద్ద కూడా లేదు అనుకుందాం, ఓన్లీ బోన్స్ దొరికినాయి, చాలు, ఎనఫ్. కాలిపోయిన బోన్స్ దొరికినాయి, ఎనఫ్. ఆ కాలిపోయిన బోన్స్ నుంచి డిఎన్ఏని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు. టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్ అయింది. కాలిపోయిన బోన్స్ నుంచి డిఎన్ఏని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి, ఓకే, డిఎన్ఏ టెస్టింగ్ చేసి ఎవడైతే రిలేటివ్స్ అని క్లైమ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ డిఎన్ఏ శాంపుల్ తీసుకొని జస్ట్ డెడ్ బాడీ డిఎన్ఏ, రిలేటివ్ డిఎన్ఏ, దీస్ టూ డిఎన్ఏస్ విల్ బి కంపేర్డ్. ఓకే, బయోటెక్నాలజీ చెప్పినప్పుడు మనం డీటెయిల్గా వెళ్దాం. సో దీస్ టూ డిఎన్ఏ శాంపుల్స్ విల్ బి కంపేర్డ్. ఓకే, దిస్ డెడ్ బాడీ కెన్ బి ఐడెంటిఫైడ్ బై కంపేరింగ్ ద డిఎన్ఏ శాంపుల్ విత్ దేర్ రిలేటివ్స్. ఎవరైతే రిలేటివ్స్ అనుకుంటున్నారో విఎన్టీఆర్స్ అనేటువంటి అవి మ్యాచ్ అయితే వాళ్ళకు ఆ పార్ట్స్ యూజ్ చేయడం అన్నమాట. ఆ విధంగా అంతకుముందు కూడా మహబూబ్ నగర్ దగ్గర, పాలెం దగ్గర సేమ్ ఇలాంటి యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు 42 మెంబర్స్ చనిపోయారు, 44 మెంబర్స్ చనిపోయారు. సేమ్ ఇష్యూ, సేమ్ ఇన్సిడెంట్. అప్పుడు కూడా సేమ్ డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్, డిఎన్ఏ టెస్టింగ్. ఉస్మానియాకు, గాంధీకి మార్చికి తీసుకొచ్చారు డెడ్ బాడీస్. అప్పుడు కూడా వాళ్ళకి డిఎన్ఏ టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత ఎన్నో రోజుల తర్వాత వాళ్ళ బాడీస్ని అప్పచెప్పడం జరిగింది. సో ద డిఎన్ఏ టెస్టింగ్, ఇక డిఎన్ఏ టెస్టింగ్ అనేది మనకు ఒక టెక్నాలజీ పార్ట్. వాట్ ఈస్ ద డిఎన్ఏ టెస్టింగ్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్ వన్ అనేది బ్రీఫ్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో బై దిస్ డిఎన్ఏ, దాని యొక్క అప్లికేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. వై దిస్ డిఎన్ఏ టెస్టింగ్? టు సాల్వ్ ద పేరెంటల్ డిస్ప్యూట్స్. ఆ పేరెంటల్ డిస్ప్యూట్స్ని మనం సాల్వ్ చేస్తున్నాం, అంతే కదా. ఎవరి బాడీస్, ఎవరిది, ఈవెన్ క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్. క్లూస్ టీమ్ అనే ఐడియా ఉందా? మనకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో క్లూస్ టీమ్ అని తిరుగుతూ ఉంటుంది. స్కార్పియో కారులో అద్దాలు ఇట్లా, భూతద్దం పెట్టుకుంటూ అట్లా ఉంటాయి కదా, అవి క్లూస్ టీమ్ అని ఐడియా ఉందా లేదా? ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారు లేదా? చేయాలా, అబ్జర్వ్ చేయాలా. మనం ఒక యాస్పిరెంట్గా మన సరౌండింగ్లో ఏం జరుగుతుందని అబ్జర్వ్ చేస్తుండాల. ప్రతి దాంట్లో సబ్జెక్ట్ ఎతకడానికి ట్రై చేయాల. ఎందుకు మన న్యూస్ పేపర్లో చదివిన వాటి నుంచి 30-40 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మనకు. 20-30% ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ న్యూస్ పేపర్స్ ఓన్లీ. మన సబ్జెక్ట్ చదివినమే బుక్కుల్లో నుంచి రావచ్చు, 70%, 80% రావచ్చు. మిగిలిన 20-30% న్యూస్ పేపర్స్ నుంచి వస్తాయి. కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? అవే పాలిటీ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్, ఎకనామీ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్. ఓకే, సో బికాస్ దిస్ టెక్నాలజీ పార్ట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ అఫైర్స్ ఓన్లీ. కరెంట్ అఫైర్స్ డైనమిక్ సబ్జెక్ట్. కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే మనము ఓన్లీ జీకే కాదు, లార్జెస్ట్, స్మాలెస్ట్, టాలెస్ట్, బిగ్గెస్ట్ అది కాదు, దట్ ఈస్ జీకే. అర్థమైందా? పొడవుగా ఉండేది ఏది, పొట్టిగా ఉన్నది ఏంది, లావుగా ఉన్నది ఏంది, సన్నగా ఉండేది, దీస్ ఆర్ ఆల్ జీకే. అవునా? టెక్నాలజీ కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే ఏంటి? ఏదైనా ఒక ఇష్యూ జరుగుతుంది, ఆ ఇష్యూ రిలేటెడ్గా ఏం జరుగుతూ ఉంది, అర్థమైందా? సో అది కరెంట్ అఫైర్స్ మనకు అన్ని సబ్జెక్ట్స్కి లింక్ అయి ఉంటాయి. పాలిటీ రిలేటెడ్ ఉంటాయి, ఎకనామీ రిలేటెడ్, జోగ్రఫీ రిలేటెడ్ ఉంటాయి. డిజాస్టర్ జరుగుతున్నాయి, మంతా తుఫాన్ వచ్చింది ఏపీలో, రిలేటెడ్ టు జోగ్రఫీ. ఇది డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంటే కదా, డిజాస్టర్ రిలేటెడే కదా అది. సో కాబట్టి ఇట్లాంటి ఇష్యూ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ కరెంట్ ఉంటాయి. టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ ఉంటుంది. S-400 ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్. ఏంటిది S-400 సిస్టమ్? ఐరన్ డోమ్ పేరున్నారా? ఏంటది ఐరన్ డోమ్? ఇజ్రాయెల్కి సంబంధించిన ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్. S-400 రష్యాకి సంబంధించిన ఎయిర్ డిఫెన్స్. ఈ మధ్య కాలంలో బాగా విన్నాం కదా పేర్లు అవన్నీ కూడా. ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీనా, ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్ వార్, అవునా, రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్స్, ఇవన్నీ బాగా పాపులర్గా మనం వింటున్నాం. ఆ S-400 ఏంటి? ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్. అంటే న్యూస్లో వచ్చినటువంటి ఆర్టికల్సే, న్యూస్లో వచ్చినటువంటి టాపిక్సే. సో దానిపైన మనం ఫోకస్ చేయాలి. వాట్ ఈజ్ వాట్ అని డెప్త్గా రీసెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఉన్నటువంటి టాపిక్స్లోనే
టాపిక్స్లో ఉన్నటువంటి ఆ వర్డ్స్ టర్మినాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ని ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అలా చేసుకుంటే మనం మ్యాక్సిమం స్కోర్ చేసేయచ్చు. ఒకటి, టెక్నాలజీలో సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలా, టెక్నాలజీలో సబ్జెక్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలా. మనకు స్ట్రాటజీ, వాట్ ఈస్ ద స్ట్రాటజీ హియర్ ఈస్, టెక్నాలజీని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మీ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి టర్మినాలజీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఆ టర్మినాలజీ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద టర్మినాలజీ. అర్థమైందా? ఈ టర్మినాలజీ రిలేటెడ్గా కరెంట్ అఫైర్స్. ఓకే, సో సింపుల్గా మనం శాటిలైట్స్ అంటున్నాం కదా. ఆ శాటిలైట్ రిలేటెడ్గా ఒక టాపిక్ ఏదైనా న్యూస్లో వచ్చింది, దానికి రిలేటెడ్గా వాట్ టైప్ ఆఫ్ శాటిలైట్ ఇట్ ఈస్, ఓకే, వాట్ టైప్ ఆఫ్ రాకెట్ ఇట్ ఈస్, ఏంటి దాని రిలేటెడ్గా ఆ టర్మినాలజీ రిలేటెడ్గా వచ్చినటువంటి. ఎందుకు అంటే చూడండి, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇట్స్ ఎ వాస్ట్. మీరు చదువుతుంటే వస్తూ ఉంటుంది. ఈరోజు చదివింటాం, రేపు కొత్తగా రేపు పాత పడిపోయి ఉంటుంది. ఈరోజు చదివింది రేపటికి పాత పడిపోతుంది, రేపు కొత్తది వచ్చి ఉంటుంది టాపిక్. అర్థమైందా? కానీ ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. వెరీ ఈజీ, సింపుల్, ఏం లేదు. ఈ బేసిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో జస్ట్ యూ అండర్స్టాండ్ ద టాపిక్స్. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఓకే, యూ అండర్స్టాండ్ ద సిలబస్ ఏముంది, ఆ సిలబస్లో మనకు ఉన్నటువంటి ఈ టర్మినాలజీస్ ఏమున్నాయి, ఈ టర్మినాలజీ రిలేటెడ్గా మనకు కరెంట్ టాపిక్స్, డైనమిక్ టాపిక్స్ ఏమొస్తున్నాయి, న్యూస్ పేపర్లో ఏమొస్తుంది. ఈరోజు న్యూస్ పేపర్ చదివారు, టెక్నాలజీ పార్ట్లో ఏదో ఒక మెటావర్స్ అనేది వచ్చేసింది వర్డ్, దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు టెక్నాలజీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రిలేటెడ్. ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది బాగా డిమాండ్, అవునా? ఆ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రిలేటెడ్గా ఒక టాపిక్ వచ్చేసింది. ఆ టాపిక్లో మెటావర్స్ అనేది ఒకటి వచ్చింది. వాట్ ఈస్ దట్ మెటావర్స్ అనేది జస్ట్ బ్రీఫ్గా ఎలా పనిచేస్తుంది, ఒక మినిమం నాలెడ్జ్, మినిమం అండర్స్టాండింగ్ అనమాట. ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ అడిగాడు దానిపైన. వైఫై అంటున్నాం, రోజు వాడుతున్నాం మనం వైఫై కదా. వైఫై పాస్వర్డ్ చెప్పు అంటాం మనం. చెప్తా, అడుగుదామా లేదా? జనరల్గా చూడండి, మనము సొసైటీలో అబ్జర్వ్ చేస్తే 99% ఈరోజు అంటే ఇప్పటి జనరేషన్ ప్రజెంట్ జనరేషన్ 99% ఆఫ్ దిస్ జనరేషన్ నోస్ వెరీ వెల్ అబౌట్ దిస్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ అండ్ స్మార్ట్ ఫోన్ హ్యాండ్లింగ్, అంతే కదా. నిజంగా చెప్తాను, నాకు కూడా కొన్ని హ్యాండ్లింగ్ రావు. నాకు ఎంత అవసరమో అంతే వాడతాను దీన్ని, ఫోన్ని. మ్యాక్సిమం అంటే వాట్సాప్, గూగుల్, యూట్యూబ్, ఈ మూడే వాడేది. ఓకే, అది కూడా ఏంది, ఏదైనా డౌట్ వచ్చిందంటే వెంటనే చెక్ చేసుకోవడానికి. ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీ కూడా వచ్చేసింది, దాన్ని కొట్టినామంటే ఏం కావాలంటే అది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది కదా. సో దట్ మీన్స్ అంటే, సరే ఏదో చెప్పాలనుకున్నా మర్చిపోయినా. ఓకే, మనం స్మార్ట్ ఫోన్స్ వాడుతున్నాం. 99% ఈ జనరేషన్లో వైఫైలు అందరూ వాడుతున్నారు కదా, అవునా? వాళ్ళకు అసలు వైఫై అంటే ఏంటి, హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ అనేది డోంట్ నో, బట్ దే ఆర్ అప్లయింగ్ దిస్ వన్. ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. ఇప్పుడు మనము యాజ్ అ సబ్జెక్ట్గా, మనకు యాజ్ ఆస్పిరెంట్గా, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈజ్ వైఫై, హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్, దట్ ఈస్ టెక్నాలజీ, అంతే. వాట్ ఈస్ వైఫై, వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ వైఫై, అబ్రివేషన్ ఆఫ్ వైఫై. చూడండి, మనకు కూడా చాలా వరకు తెలియదు. వైర్లెస్ ఫిడిలిటీ. సింపుల్, టెక్నాలజీ ఇస్ వెరీ ఈజీ. మీకు టెక్నాలజీలో 10 క్వశ్చన్లు వచ్చినట్టే 10కి 10 మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. దానికి కావాల్సిన కండిషన్ ఏంటి, ఎవ్రీడే న్యూస్ పేపర్ చూస్తూనే ఉండాలా. మనము ఒక వన్ టైం సెటిల్మెంట్, అంతే. వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఏంటి వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్? క్లాస్ పర్ఫెక్ట్గా వినాలా, అవునా? క్లాస్ పర్ఫెక్ట్గా వినాలా. మన క్లాస్లో టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్ ఏం చెప్తున్నాం, ఏ టాపిక్స్ చెప్తున్నాం అనేది వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్, అవునా? ఒకసారి పర్ఫెక్ట్గా టర్మినాలజీస్, టెక్నాలజీలో ఆ టాపిక్స్ ఏమున్నాయనేది మొత్తం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలా. ఎవ్రీడే న్యూస్ పేపర్ చదువుతుండాలి. ఎవ్రీడే న్యూస్ పేపర్ చదువుతుంటే దీనికి మనం చెప్పినటువంటి టర్మినాలజీస్, టాపిక్స్ అన్నీ మనకు బాగా అర్థమైపోయినాయి. ఆ న్యూస్ పేపర్లో వచ్చినటువంటి ఆ రిలేటెడ్ టాపిక్ ఏదైతే ఉందో, టర్మినాలజీ ఉందో, దీనికి మన సబ్జెక్ట్లో లింక్ చేసుకోవాలా, అవునా? ఇప్పుడు డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ అని డిఎన్ఏ టెస్టింగ్ అని చెప్పాం. డిఎన్ఏ టెస్టింగ్ ఎక్కడ చదివాము మనము? బయోటెక్నాలజీ పార్ట్లో చదివాము.
బయోటెక్నాలజీ పార్ట్లో చదివాము. అర్థమైందా? రీసెంట్లీ వి లాంచ్డ్ నిసార్ ప్రాజెక్ట్. రీసెంట్లీ వి లాంచ్డ్ నిసార్ శాటిలైట్. నిసార్ శాటిలైట్, వాట్ ఇస్ దట్ నిసార్? న్యూస్లో వచ్చింది. వాట్ ఈస్ దట్ నిసార్? నిసార్ శాటిలైట్ అన్నాము. ఇక్కడ శాటిలైట్ అంటున్నాం కాబట్టి, లేదా నిసార్ మిషన్ అన్నాం అనుకోండి, నిసార్ శాటిలైట్ అన్నాం. శాటిలైట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు స్పేస్ టెక్నాలజీ. దెన్ వాట్ ఈస్ దట్ నిసార్? నిసార్ ఈజ్ ఎ కొలాబరేటివ్ మిషన్ బిట్వీన్ డాష్ అండ్ డాష్, ఇండియా అండ్ యుఎస్. సింపుల్. వాట్ ఇస్ దట్ నిసార్? తెలుసుకోవాలా బ్రీఫ్గా. నాసా, ఇస్రో, సార్ సింథటిక్, అపర్చర్, రాడార్, అంతే అయిపోయింది. నిసార్ అనేది ఈ మధ్య కాలంలో మనము లాంచ్ చేసినటువంటి మిషనే కదా. నాసా, ఇస్రో, సింథటిక్, అపర్చర్, రాడార్. ఓకే, ఎవరెవరికి మధ్య కొలాబరేషన్? నాసా అంటున్నాం యుఎస్, ఇస్రో అంటున్నాం ఇండియా. యుఎస్కి ఇండియాకి మధ్య కొలాబరేటివ్ ప్రాజెక్ట్ అది. అర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ అది, భూమిని పరిశీలించడానికి కోసం, అర్త్లో ఏం జరుగుతున్న యాక్టివిటీస్. అవునా? సో అంటే స్పేస్ టెక్నాలజీ అంటే జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు నో దిస్ అర్త్. స్పేస్లో ఏం యాక్టివిటీ జరుగుతుంది, వాట్ ఈస్ సోలార్ సిస్టమ్, చిన్న చిన్న బేసిక్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ స్టార్, వాట్ ఈస్ గెలాక్సీ, వాట్ ఈస్ బ్లాక్ హోల్, బైనరీ స్టార్స్, ఇవన్నీ మనకు తెలిసినవే. ఎక్కడో వినింటాము. దాన్ని ఒక సిస్టమేటిక్గా చదువుకోవాలి. దట్ ఈస్ టెక్నాలజీ. అర్థమైందా? భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు. టెక్నాలజీ అంటేనే భయపడుతున్నారు. అసలు ఏం చదవాలో తెలీదు. ప్రతి ఒక్కరు అడిగే క్వశ్చన్ ఇదే. టెక్నాలజీ సార్, ఇక్కడ అసలు టెక్నాలజీ ఏమి ఇస్తాడో కూడా తెలియదు. ఏమి ఇవ్వడు. వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోండి. వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్లో క్లాస్లో చెప్పిన టాపిక్స్ పర్ఫెక్ట్గా చదవండి. దీనికి ఇంటర్లింక్ చేసుకుంటూ న్యూస్ పేపర్ చదవండి, అంతే. పెద్ద ఏం అవసరం లేదు. అర్థమైందా? మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్లు మనకు 10 క్వశ్చన్లు ఇచ్చినాడంటే టెక్నాలజీ నుంచి 6 క్వశ్చన్లు ఈజీగా న్యూస్ పేపర్ నుంచి ఉంటాయి. ఈజీగా 6 to 7 క్వశ్చన్స్ న్యూస్ పేపర్ నుంచి ఉంటాయి కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ మీరు భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు. సో సైన్స్ మీన్స్ సింప్లీ ఇట్ ఈస్ కాన్సెప్ట్, టెక్నాలజీ మీన్స్ అప్లికేషన్. సైన్స్ సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ కొన్ని అర్థం చేసుకోవాలా, టెక్నాలజీని లింక్ చేసుకోవాలా. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ కవర్డ్ అండర్ దిస్ టెక్నాలజీ పార్ట్? ఈ టెక్నాలజీ లోపల మనం ఏమేం టాపిక్స్ కవర్ చేస్తాం? ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా, ఇది మనకు మేజర్గా తెలుసుకోవాలి. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా, వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ ఇన్ దిస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా. ఇప్పుడు మనకు ఇండియాలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ఎలా ఉంది? ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ వీ హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ సో మెనీ డిపార్ట్మెంట్స్. ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ we frame a separate ministry for science and technology, that is Ministry of Science and Technology. Ministry of Science and Technology. After that we have established various departments like DST, Department of Science and Technology, okay, DSIR, Department of Scientific and Industrial Research, then DAE, Department of Atomic Energy, DOS, Department of Space, DBT, Department of Biotechnology, DOD, Department of Ocean Development, so on. చాలా రకాల డిపార్ట్మెంట్ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాం కదా. ఫస్ట్ మనము మినిస్ట్రీని, ఒక సపరేట్ మినిస్ట్రీని ఎస్టాబ్లిష్ చేసినాం. ఆ తర్వాత మనకు వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసినాం. వీటి కింద మళ్ళీ మనకు డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CSIR, కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్, ICMR, Indian Council of Medical Research, ICRI, ICAR, Indian Council of Agriculture Research, IARI, Indian Agricultural Research Institute, so many. అర్థమైందా? సో ఇదంతా ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మినిమం ఒకసారి చదివేసి వదిలేయాలి, అవునా? సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CSIR ఉంది, కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్. Under this CSIR, we have established various laboratories. In India, nearly 39 CSIR labs are there. 39 CSIR, ఇదంతా factual information. One time చదివేటివి ఇవన్నీ. 39 CSIR labs are there. In this 39 CSIR labs, some of the labs are
established in Hyderabad. For example, CCMB, Center for Cellular and Molecular Biology. IICT, Indian Institute of Chemical Technology. NIN, National Institute of Nutrition. CD, FD, Center for DNA Fingerprinting and Diagnostics. Center for DNA Fingerprinting and Diagnostics. Okay. So, like that, various CSR labs are there. CDRI, Central Drug Research Institute, Lucknow. Okay. NBRI, National Brain Research Center. So, like that, CLRI, Central Leather Research Institute. ఓకే. సో ఇట్లా చాలా ల్యాబొరేటరీస్ అనేవి ఉన్నాయి. ఏ ల్యాబొరేటరీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయనేది జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనకు, అంతే. CCMB ఈజ్ లొకేటెడ్ అట్ అంటాడు ఎప్పుడైనా, లేదంటే మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అంటాడు. మనము ఒకే రోజు కూర్చొని బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరంలే. బోర్ కొట్టినప్పుడల్లా రెండు రెండు గుర్తుపెట్టుకుని సరిపోదు కదా. ఇప్పుడు CCMB ఎక్కడ ఉందని మనకు తెలుసు, అవునా? సో అలా మనం ఎప్పుడో ఒకసారి అలా అలా చదువుకుంటూ ఉండాలి. 1 ఇయర్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది రోజుకు 2 అనుకున్నా కూడా అయిపోతుంది కదా, అవునా? సో లైక్ దాట్. సో మనకు ల్యాబ్స్ కానీ న్యూస్లో వస్తుంటాయి రెగ్యులర్గా న్యూస్లో. ఇప్పుడు ICMR కొంచెం పాపులర్ అయింది. ICMR, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్. కరోనా సీజన్లో ఐసీఎంఆర్ గైడ్ లైన్స్ అంటున్నాం కదా. ICMR అనేది మనకు కరోనా సీజన్లో, COVID-19 సీజన్లో బాగా పాపులర్ అయింది. COVID-19 అన్నాము. COVID-19, ఓకే. ఇన్ దిస్ COVID-19, కోవాక్సిన్, కోవిషీల్డ్ అని అన్నాం. కోవాక్సిన్, కోవిషీల్డ్ గురించి పాపులర్ అయింది. కోవాక్సిన్ ల్యాబొరేటరీ, కోవాక్సిన్ వ్యాక్సిన్, ఇట్ వాస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై భారత్ బయోటెక్. అంటే ఇవన్నీ కూడా న్యూస్లో వచ్చినట్టువే కదా, మనం దాని డీటెయిల్గా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. అర్థమైందా? సో కాబట్టి ఇట్లా మనకు S&T సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియాలో కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ కింద ఏమేమి వస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా కరెంట్ రిలేటెడ్. అదేవిధంగా పాలసీస్ ఉన్నాయి, పాలసీస్ రిలేటెడ్ టు పాలసీస్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీస్ ఇన్ ఇండియా ఏమున్నాయి, పాలసీస్ ఎప్పుడు ఫ్రేమ్ చేశారు, దాని ఎనఫ్. సో ఇన్ ఎ సిమిలర్ మేనర్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పేస్ టెక్నాలజీ, అదర్ చాప్టర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. స్పేస్ టెక్నాలజీ ఇన్ ఇండియా, particularly current affairs related to national and international importance. టెక్నాలజీలో మనం చదవాల్సింది ఏంది? కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్ టు నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్. జాతీయంగా అంతర్జాతీయంగా మనకు ఉన్నటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్, అంటే టెక్నాలజికల్గా ఉన్నటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్. అర్థమైంది పాయింట్? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పేస్ టెక్నాలజీ ఇన్ ఇండియా అన్నాం అనుకో. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ది space technology, space system in India, we have to know some terminologies related to space technology. అంతేనా? స్పేస్ టెక్నాలజీలో ఇండియాలో ఎలా ఉంది స్పేస్ టెక్నాలజీ అని తెలుసుకునే దానికంటే ముందుగా మన ఇండియాలో స్పేస్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ స్పేస్, దానికి సంబంధించిన కొన్ని బేసిక్ టర్మినాలజీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాట్ ఈస్ స్పేస్, వాట్ ఈస్ అన్ ఆర్బిట్, వాట్ ఈస్ అ సాటిలైట్, what is meant by payload, what is rocket, అవునా? సో అంటే జస్ట్ రిలేటెడ్ టు ద స్పేస్ టెక్నాలజీ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ టర్మినాలజీస్ ఫస్ట్. అంతరిక్షం అంటే ఏంటి, స్పేస్ అంటే ఏంటి, ఆర్బిట్ అంటున్నాం. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్బిట్స్ ఆర్ దే? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ ఆర్బిట్స్, GSO, జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్ ఈజ్ దేర్, ఆర్ GEO అంటాం. Geostationary Earth orbit, LEO, low Earth orbit, MEO, medium Earth orbit, okay, SSO, sun synchronous orbit, or PSO, polar synchronous orbit కదా. మళ్ళీ వీటిలో ఆర్బిట్స్లో circular orbits and elliptical orbits. The terminologies like apogee and perigee. What is apogee, what is perigee? These type of basic terminologies you have to understand. అవునా? దెన్ శాటిలైట్స్ తీసుకున్నాం. శాటిలైట్స్, what type of satellites are there?
The communication satellites are the, and other than communication satellites. Other than communication satellites. The satellites, what is, first of all, what is meant by satellite? ఉపగ్రహం అంటున్నాం. ఏంటి satellite అంటే? What is meant by satellite? There are two types of satellites, natural and artificial. We are talking about artificial satellites, not about the natural. Natural satellites are existing in solar system. We are talking about the artificial satellites. ఏంటి satellite అంటే? Satellite అంటే ఏంటి? Satellite ఉపగ్రహం అంటే? What is the meaning of satellite? A satellite is an object which is revolving around another object. That is called satellite. Satellite అంటే మీనింగ్ ఏంటి? It is an object which is revolving around another object. That is called as satellite. ఏదైనా ఒకటి వేరే దాని చుట్టూ తిరుగుతుంది అనుకో, ఇట్లా, దాన్ని శాటిలైట్ అంటారు. అవునా? మనకు న్యాచురల్ శాటిలైట్స్ ఉన్నాయి, ఆర్టిఫిషియల్ ఉన్నాయి. న్యాచురల్ శాటిలైట్ ఎగ్జాంపుల్ మూన్, భూమి చుట్టూ చంద్రుడు తిరుగుతుంది కదా. సో అదేవిధంగా వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ది ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్. మనము వీఆర్ లాంచింగ్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ ఇన్ టు ద స్పేస్. వై? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్? ఫర్ కమ్యూనికేషన్ పర్పస్, ఫర్ వేరియస్ యాక్టివిటీస్, ఫర్ గెటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఫర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ది స్పేస్. యూనివర్స్ ఎలా ఉంది, స్పేస్ ఎలా ఉంది, యూనివర్స్లో ఏం యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి, హౌ ద సోలార్ సిస్టమ్ ఈజ్ వర్కింగ్. ఓకే, ఆల్ దీస్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లోర్డ్. వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకోవాలా మనం. వాటి తెలుసుకోవడానికి కోసం శాటిలైట్స్ పంపిస్తున్నాం. మన శాటిలైట్స్ నుంచి అనేక రకాల బెనిఫిట్స్ పొందుతున్నాం. కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నౌ వీఆర్ గెటింగ్ ద ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్. నౌ వీఆర్ గెటింగ్ ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్, కమ్యూనికేషన్ సర్వీసెస్. అర్థమవుతుందా? నావిగేషన్ జీపీఎస్ సిస్టమ్ పనిచేస్తూ ఉంది, తెలుసా? జీపీఎస్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? నావిగేషన్ సిస్టమ్. జీపీఎస్ అంటే గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్, నావిగేషన్ సిస్టమ్. అవునా? మనకు ఎక్కడికో పోవాలా, రూట్ తెలీదు, ఎవరిని అడిగినా చెప్పడం లేదు, ఏం చేస్తాము? మనం ఫోన్ తీసుకుంటాము, ఆన్ చేసుకుంటాము, జీపీఎస్ సిస్టమ్ అంటే నావిగేషన్ ఆన్ చేస్తాం. మ్యాప్స్ ఆన్ చేస్తామా లేదా? మ్యాప్స్ ఆన్ చేసేసి జస్ట్ ఐ వాంట్ టు గో టు దిల్సుఖ్ నగర్, అంతే, వాయిస్ కమాండ్ ఇచ్చాం. లేదంటే టైప్ చేసాము దిల్సుఖ్ నగర్ అని, మ్యాప్లోకి వెళ్ళి దిల్సుఖ్ నగర్కి వెళ్ళాలంటే ఏం చేస్తుంది? అది వెంటనే రూట్ చూపించేస్తుంది. ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్, షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ టు దిల్సుఖ్ నగర్. ఎంత టైంలో నువ్వు రీచ్ అవుతున్నావు అది కూడా చూపిస్తుంది. ట్రాఫిక్ హెవీగా ఉందా, తక్కువ ఉందా, ఈ రూట్లో వెళ్తే ట్రాఫిక్ హెవీ ఎక్కువగా ఉంది, ఈ రూట్లో వెళ్తే ట్రాఫిక్ తక్కువగా ఉంది, చూపిస్తూ ఉంది కదా. రైట్? సో అంటే ఏంటి? దిస్ ఈజ్ అ నావిగేషన్ సిస్టమ్. సో దట్ ఈస్ అ శాటిలైట్ నావిగేషన్ సిస్టమ్. మీన్స్ వీఆర్ గెటింగ్ ద సర్వీసెస్ ఆఫ్ దిస్ నావిగేషన్ త్రూ దిస్ శాటిలైట్స్. ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్, డేటాను మనం కమ్యూనికేట్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. ఇన్ఫర్మేషన్ని, న్యూస్, వాట్ కాల్డ్, మన న్యూస్ శాటిలైట్స్ ద్వారా మనం న్యూస్ డైరెక్ట్ లైవ్ టెలికాస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? కమ్యూనికేషన్ అండ్ అర్త్ అబ్జర్వేషన్. వీఆర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ది అర్త్, ఓకే, ఆర్ మినరల్స్ ఆన్ ది అర్త్, రీసోర్సెస్ ఆన్ ది అర్త్. భూమి పైన ఏమేమి దొరుకుతున్నాయి? ఖనిజాలు దొరుకుతున్నాయా? నీళ్లు దొరుకుతుందా లేదా? అవునా? ఏ పంట పండించాలి? ఇండస్ట్రీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే ఈజ్ సూటబుల్ ల్యాండ్ ఆర్ నాట్? ఆల్ దీస్ కెన్ బి అసెస్డ్ బై దీస్ శాటిలైట్స్. అర్థమైందా? అట్లా మనకు ఈ శాటిలైట్స్ ద్వారా మనము కమ్యూనికేషన్ అండ్ అదర్ యాక్టివిటీస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ పేలోడ్స్ అంటున్నాం. పేలోడ్, వాట్ ఈస్ పేలోడ్? Anything which is sent into the space, that is called as a payload. Satellite is a payload, and astronauts also payloads. Astronauts ani antam. Astronauts means space travelers, antariksha vyomagaamulu ani antunam. Okay, space travelers are called astronauts. అదే విధంగా మాకు రాకెట్ అంటున్నాం. రాకెట్, వాట్ ఈస్ రాకెట్? ఏంటి రాకెట్ అంటే? రాకెట్ తెలుదా? మొన్ననే కదా దీపావళి అయింది. పేలోడ్స్,
సో rocket is a vehicle. Ante. Rocket is a vehicle which is used to send the payload into the space. Rocket is a vehicle which is used to send the payloads into the or send the satellites into the space. రాకెట్ అంటే సింపుల్గా వెహికల్. మనం ట్రావెల్ చేయడానికి వెహికల్ యూజ్ చేస్తాం కదా, కార్లు, బైక్లు, బస్సులు, ట్రక్లు, అవునా, ఏరోప్లేన్, వెహికల్స్ కదా. రాకెట్ ఈజ్ ఆల్సో వెహికల్. రాకెట్ ఈజ్ ఎ వెహికల్ విచ్ క్యారీస్ ద పేలోడ్స్. రాకెట్ ఈజ్ ఎ వెహికల్ విచ్ క్యారీస్ ద పేలోడ్. ఓకే, రాకెట్లో ఏముంటుంది? సో ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఓకే, రాకెట్ క్యారీస్ ఎ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్. In that propulsion system, we have fuel and oxidizer. Fuel, ఇంధనం కావాలి కదా. ఒక బైక్ నడవాలంటే ఊరికనే నడిచేస్తుందా? లేదు కదా, పెట్రోల్ పోయాలి దానికి. ఒక బైక్ నడపాలంటే పెట్రోల్ కావాలి దానికి, అవునా. ఒక సైకిల్ నడపాలనుకోండి, దానికి ఫ్యూయల్ కావాలి కదా. సైకిల్ నడపాలంటే ఫ్యూయల్ కావాలా లేదా? కావాలా లేదా? కావాలా, ఎనర్జీ కావాలి కదా. ఫ్యూయల్ మీన్స్ ఎనర్జీ. సైకిల్ నడపాలంటే దానికి ఎనర్జీ కావాలా, మనం కాళ్ళ ద్వారా తొక్కుతున్నామా లేదా? దట్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద ఎనర్జీ. ఒక బైక్ నడపాలంటే వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్. ఫ్యూయల్ని మండిస్తున్నాం, ఆ మండినప్పుడు హీట్ ఎనర్జీ జనరేట్ అవుతా ఉంది, అంతే కదా. దట్ ఈస్ ఫ్యూయల్. ఇన్ ఎ సిమిలర్ మేనర్ రాకెట్ ఆల్సో నీడ్స్ ఎ ఫ్యూయల్. రాకెట్లో ఫ్యూయల్ అనేది అవసరం. ఆ ఫ్యూయల్ని మండించడానికి ఏం కావాలా? ఆక్సిడైజర్ కావాలి. ఆక్సిడైజర్. ఫ్యూయల్ని మండించాలంటే ఆక్సిజన్ కావాలి కదా. ఆక్సిజన్ ఇచ్చేదే ఆక్సిడైజర్. గాట్ ఇట్. సో మనకు ఫ్యూయల్లో ఏముంటుంది? సరే, ప్రొపల్లెంట్ తీసుకుంటే ఇన్ దిస్ ప్రొపల్లెంట్ వీ హ్యావ్ ఫ్యూయల్ అండ్ ఆక్సిడైజర్. ప్రొపల్టివ్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది. దాని తర్వాత మనకు పేలోడ్ని క్యారీ చేసేటువంటిది ఉంటుంది. పేలోడ్ని క్యారీ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ రాకెట్. ఓకే, సో ఇది ఓవరాల్గా మనం తెలుసుకున్న తర్వాత స్పేస్ టెక్నాలజీ. దెన్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొసీడ్ టు ఇండియన్ స్పేస్ సిస్టమ్. ఇండియన్ స్పేస్ సిస్టమ్. ఇండియన్ స్పేస్ సిస్టంలో వుడ్ లైక్ టు స్టడీ అబౌట్ దిస్ ఇస్రోస్ అచీవ్మెంట్స్, ఇస్రోస్ యాక్టివిటీస్ గురించి తెలుసుకుంటాం. వాట్ ఈజ్ ఇస్రో? ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్. ఎక్కడ ఉంది? హెడ్ క్వార్టర్ బెంగళూరులో ఉంది. When it was established 1969 August 15. ఇట్లాంటి కొన్ని చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్. వాట్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్రో? ఇస్రో యొక్క యాక్టివిటీస్ ఏంటి? ఇంప్లిమెంటింగ్ ద డైరెక్షన్స్ అండ్ డెసిషన్స్ టేకన్ బై ద స్పేస్ కమిషన్. స్పేస్ కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి డైరెక్షన్స్ని, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఫాలో కావడం, ఇంప్లిమెంట్ చేయడం. ఇంప్లిమెంటింగ్ ది directions and decisions of the Space Commission. Designing and constructing the rockets. Launching of satellites. Launching of rockets or satellites into the space. Providing transponders to the other developing nations. Launching the satellites from our launch pads. అవునా, అంటే ఇస్రో ఏం చేస్తుంది అంటే స్పేస్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ అన్నింటినీ కండక్ట్ చేస్తుంది. స్పేస్ కమిషన్ చెప్పినటువంటి డైరెక్షన్స్ని, డెసిషన్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది ప్రాపర్గా. రాకెట్స్ని డిజైన్ చేస్తుంది, శాటిలైట్స్ని డిజైన్ చేస్తుంది, శాటిలైట్స్ని లాంచ్ చేస్తుంది. మనకు సొసైటల్గా ఏవేవైతే అప్లై అవుతున్నాయో వాటన్నిటి. సో దీస్ సర్వీసెస్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ టు ది సొసైటీ, టు ద యూజర్స్ కావాల్సిన ఈ అన్నిటి ప్రొవైడ్ చేయడం ఇస్రో. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు దెర్ ఇస్ లాంచర్ ప్రోగ్రామ్. Launcher program అని అంటారు. In this launcher program we have developed various types of rockets. What type of rockets were developed? So SLV, PSLV, rockets. ISRO has developed various types of rockets. SLV, ASLV, PSLV, GSLV, MK3, SSLV, okay, cryogenic engine, okay, LOX methane and scramjet or hyperplane
దీస్ టైప్ ఆఫ్ రాకెట్స్ వర్ డెవలప్డ్ బై ఇస్రో. ఇస్రో డెవలప్ చేసినటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి రాకెట్స్, వీటన్నిటి గురించి మనం తెలుసుకుంటాం. ఎస్ఎల్వి అంటున్నాం, శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్. ఏఎస్ఎల్వి ఆగ్మెంటెడ్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్. పిఎస్ఎల్వి పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్. జిఎస్ఎల్వి జియో స్టేషనరీ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్. జిఎస్ఎల్వి MK3. ఎస్ఎస్ఎల్వి స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్. క్రయోజెనిక్ ఇంజన్, లాక్స్ మీథేన్ లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ మీథేన్ ఇంజన్, స్క్రామ్జెట్ టెక్నాలజీ, సూపర్సోనిక్ కంబస్షన్ రామ్జెట్ టెక్నాలజీ. So these are the various types of rockets developed by ISRO. Then what type of satellites? So what type of satellite systems were established? What type of satellite systems were established? One is INSAT system, another one is IRS system. Apart from this, we have IRNSS, navigation system, Indian Regional Navigation Satellite System, and also ISRO has launched various space missions. ISRO has launched various space missions. INSAT system ani antunam, Indian National Satellite System for communication purpose. IRS system, Indian Remote Sensing Satellite System for Earth observation. Navigation system, that is IRNSS, Indian Regional Navigation Satellite System. And also ISRO has launched various types of space missions, including Chandrayaan 1, Chandrayaan 1, 2, 3. Okay, Mangalyaan, Mars Orbitar mission. Okay, Astrosat, Exposat, Aditya L1 mission. Okay, planning Chandrayaan 4, planning Shukrayaan mission. Okay, and also planning Gaganyaan mission. That is a manned mission. అర్థమైందా? అంటే ఇస్రో అనేది అనేక రాకెట్స్ డెవలప్ చేసింది, శాటిలైట్స్ని లాంచ్ చేసింది, సపరేట్ శాటిలైట్ సిస్టమ్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది, ఇన్సాట్ సిస్టమ్, IRS సిస్టమ్. దాంతో పాటుగా స్పేస్ మిషన్స్ని కూడా కండక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, అంతరిక్షం గురించి చదవడానికి కోసం, స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ పర్పస్, చంద్రుని పైన పోయి చంద్రుని స్టడీ చేయడానికి చంద్రయాన్ 1, 2, 3 ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేసింది. ఇప్పుడు చంద్రయాన్ 4 ప్లాన్ చేస్తుంది, మళ్ళీ గగన్యాన్ ప్లాన్ చేస్తుంది. అంటే చంద్రునిపైకి మనుషులు పంపించడం, మ్యాండ్. ఇప్పటివరకు మనుషులు పోయినారా? మన ఇండియన్ ఆస్ట్రోనాట్స్ ఇండిజినస్గా, రాకేష్ శర్మ కావచ్చు, సునీత విలియమ్స్ కావచ్చు, వీళ్ళందరూ ఓకే స్పేస్ ట్రావెలర్స్. అవునా? మన ఇండియన్ ఆస్ట్రోనాట్స్ వెళ్ళలేదు, మనం ఇండిజినస్గా పంపించలేదు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఆస్ట్రోనాట్స్ని మనం మూన్ పైకి లూనార్ మిషన్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం, గగన్యాన్ మిషన్, మ్యాండ్ మిషన్, మనుషులు పంపించడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాం. అర్థమవుతుందా? ఆ విధంగా మనకు అదేవిధంగా మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్ అని అంటున్నాం, మంగళయాన్ అని అంటాం, ఆస్ట్రోసాట్, ఆస్ట్రోనామికల్ స్టడీస్. ఆస్ట్రోసాట్ అంటే గెలాక్సీస్ ఎలా ఉన్నాయి, బైనరీ స్టార్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, బ్లాక్ హోల్స్ అనేటివి ఎలా ఉన్నాయి, న్యూట్రాన్ స్టార్స్ అంటే ఏంటి. ఓకే, ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్ కెన్ బి స్టడీడ్. ఎక్స్పోసాట్, ఎక్స్ట్రీ పోలరిమెట్రీ శాటిలైట్ అంటాం, పోలరైజేషన్ ఆఫ్ లైట్ ఆన్ ద స్పేస్ కెన్ బి స్టడీడ్. ఆదిత్య L1 మిషన్ అంటున్నాం, సోలార్ కొరోనోగ్రఫీ అంటే సన్ అనేది ఎందుకు హీట్ అవుతా ఉంది, సన్ నుంచి మనకు సోలార్ విండ్స్ అనేవి వస్తున్నాయి, కరోనల్ మాస్ ఎజెక్షన్స్ అని అంటారు. సోలార్ విండ్స్ అనేవి ఎట్లా వస్తున్నాయి, సోలార్ విండ్స్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంది, అర్త్ ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటుంది, దాన్ని అన్నీ కూడా మనం చదవడానికి కోసం ఆదిత్య L1 మిషన్ కదా. సో ఇట్లాంటి మనకు స్పేస్ మిషన్స్ని ఇస్రో కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. నాట్ ఓన్లీ దట్, ఇస్రో ఈజ్ కొలాబరేటింగ్ విత్ అదర్ నేషన్స్, యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీతో కానీ, నాసాతో కానీ, ఓకే జాక్సా జపాన్ స్పేస్ ఏజెన్సీతో కానీ, వీటన్నిటితో కొలాబరేటివ్గా కూడా వర్క్ చేస్తుంది. వీటన్నిటిని మనం స్పేస్ టెక్నాలజీలో చదువుతాం, రైట్. సో ఇది ఒక స్పేస్ టెక్నాలజీ. అట్లానే మనము డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ అనేది ఉంది, డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ఇస్ దేర్. సరే, ఇప్పుడు మనకు నెక్స్ట్ డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ ఇవి చూసినాం అనుకో. ఓకే, జస్ట్ లెట్ యు నో దిస్ డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ. చూసిన తర్వాత మనం స్టార్ట్ చేద్దాం ఒకసారి. డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ ఆర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, what is defense system, how we framed this defense system, what is the infrastructure of this defense system. జస్ట్ మనం ఇక్కడ టెక్నికల్ పార్ట్లోకి, టెక్నాలజికల్ పార్ట్లోకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు.
Just you have to know some terminologies. You have to know the infrastructure of defense system. Basically, actually, defense system అనేది మనం చూసుకున్నాం అనుకోండి. Here we have established various armed forces like Army, Navy, Air Force. Here the President acts as de jure Commander-in-Chief. But the de facto control lies with the executive. De jure Commander-in-Chief అంటున్నాం. మనము ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాం. ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ అంటే ఏంటి? ఆర్మీ, నేవీ, సాయుధ దళాలు అంటారు కదా, సాయుధ దళాలు. సో వీ హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆర్మీ, నేవీ అండ్ ఎయిర్ ఫోర్స్. ఎయిర్ ఫోర్స్, ఓకే. Apart from these armed forces, we have paramilitary forces also. These are all supported by paramilitary forces. Paramilitary balagalu antaru kada, avi kuda unnai. So we have established a separate ministry of defense. First manaku ee armed forces ni establish చేసుకున్నాం. ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ కి అందరికి హెడ్ ఎవరు? ప్రెసిడెంట్, రాష్ట్రపతి. ప్రెసిడెంట్ యాక్ట్స్ యాజ్ de jure commander. De jure commander అంటే ఏంటి? బై లా, ఓకే, బై కాన్స్టిట్యూషన్, రాజ్యాంగపరంగా, కాన్స్టిట్యూషన్ పరంగా, బై లా, చట్టబద్ధంగా ఎవరు అధ్యక్షుడు? రాష్ట్రపతి. బట్ ద డిఫాక్టో కంట్రోల్ లైస్ విత్, అంటే ఫంక్షనాలిటీ పరంగా, క్రియాత్మకంగా ఎవడు కంట్రోల్ చేస్తారు? ఎగ్జిక్యూటివ్, పార్లమెంట్, అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్. అర్థమైందా? అది సరే. Again, we established a separate research organization called DRDO. DRDO only. So we established this DRDO. DRDO means Defense Research Development Organization. It is headquartered in New Delhi. Okay. So it conducts various R&D activities in the field of defense sector. R&D activities ante, so it involves in the construction of various types of missiles, aircraft carriers, okay, and various types of armaments. క్షిపణులు అంటారు కదా, మిసైల్స్ని కానీ, ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ని కానీ, యుద్ధ విమానాలు, బ్యాటిల్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్, ఎంబీటీస్, మెయిన్ బ్యాటిల్ ట్యాంక్స్, యుద్ధ ట్యాంకులు, బ్యాటిల్ ట్యాంక్స్ అని అంటాం. ఓకే, ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్, నేవీకి సంబంధించినటువంటివి. అండ్ ఆల్సో సబ్మెరైన్స్ అంటే జలాంతర్గాములు అని అంటాం, నీళ్లలో ఉంటాయి. సో అటువంటి వాటిని అన్నిటినీ తయారు చేయడంలో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది DRDO. ఓకే, రైట్. సో వీ హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ వాట్ యు కాల్డ్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్. దీస్ ఆర్ ఆర్మీ, నేవీ అండ్ ఎయిర్ ఫోర్స్. మనకు ఆర్మీలో ఉన్నటువంటి కమాండ్స్ అని అంటాం. సో ఆర్మీ కమాండ్స్ అని అంటారు. ఆర్మీ కమాండ్స్, సో నార్దర్న్ కమాండ్, సదర్న్ కమాండ్, సెంట్రల్ కమాండ్, ఈస్టర్న్ కమాండ్, వెస్టర్న్ కమాండ్, ఓకే, మెయింటెనెన్స్ కమాండ్, లైక్ దట్. ఈ కమాండ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయనేది జస్ట్ బేసిక్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దెన్ ఇన్ దట్ వుడ్ లైక్ టు స్టడీ దిస్ ఎంబీటీస్. ఎంబీటీ మీన్స్ మెయిన్ బ్యాటిల్ ట్యాంక్స్. ప్రధాన యుద్ధ ట్యాంకులు అని అంటారు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ T-90 భీష్మ, T-72 Azeya, Arjun MBT. So these are the various types of MBTs, main battle tanks. Next, Navy తీసుకున్నాం అనుకోండి, we have three naval commands, Eastern, Western, Southern naval commands అనేవి ఉన్నాయి. So in this would like to discuss about this submarines అనేవి ఉన్నాయి, జలాంతర్గాములు అంటారు. What type of submarines are there? Nuclear power submarines and diesel powered submarines. Nuclear power submarines INS Chakra, INS Arihant అనేవి ఉన్నాయి. అవునా, డీజిల్ పవర్డ్ సబ్మెరైన్స్ ఉన్నాయి, కాల్వరీ క్లాస్, సింధు ఘోష్ క్లాస్. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్మెరైన్స్. దెన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ అని అంటారు. సో ఇన్ దీస్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ INS విక్రమాదిత్య, INS విక్రాంత్, INS విరాట్, INS విశాల్. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్. అంటే యుద్ధ నౌకలు. ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ అంటే ఏంటి? యుద్ధ నౌకలు, పెద్ద పెద్ద షిప్స్. దే క్యారీస్ ద ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్. యుద్ధ విమానాలు ఉంటాయి కదా, వాటిని మనం లాంచ్ చేస్తాం. ఆ లాంచ్ చేయడానికి ఉపయోగించేటువంటి ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్. అదేవిధంగా
different types of what you called battle ships like destroyer ships, frigates, corvettes. These are all small ships అన్నమాట. వీటన్నింటి గురించి మనము నేవీలో చదువుకుంటాం. ఇక్కడ ఎయిర్ ఫోర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, డిఫరెంట్ ఎయిర్ కమాండ్స్ ఏమున్నాయి. అండ్ అగైన్ వుడ్ లైక్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దీస్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్. ఏ విధమైనటువంటి యుద్ధ విమానాలు ఉన్నాయి. అండ్ హెలికాప్టర్స్, ఏ విధమైనటువంటి హెలికాప్టర్స్, యూఏవీస్, అన్మాన్డ్ ఎయిర్ వెహికల్స్, ఆర్ సింప్లీ వీ కెన్ సే డ్రోన్స్ ఏమున్నాయి అలా. అదేవిధంగా అవాక్ సిస్టమ్, ఎయిర్ బార్న్ వార్నింగ్ అండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. దెన్ ఎలక్ట్రానిక్ వార్ఫేర్ సిస్టమ్, ఇంటగ్రేటెడ్ ఎలక్ట్రానిక్ వార్ఫేర్ సిస్టమ్. అండ్ ఫైనలీ వుడ్ లైక్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది మిసైల్స్ లో మాకు again the missiles can be classified based on its range, starting point and ending point, based on the path or trajectory, based on the utility, how these missiles have been classified. Range తీసుకున్నాం అనుకోండి, షార్ట్ రేంజ్ మిసైల్స్, ఇంటర్మీడియట్ రేంజ్ మిసైల్స్, లాంగ్ రేంజ్ మిసైల్స్. These long range missiles are also called as intercontinental ballistic missiles, ఖండాంతర క్షిపణులు అని అంటున్నాం. అర్థమైందా? 5000 కిలోమీటర్స్ అండ్ అబౌవ్ మనము టార్గెట్ని హిట్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ మిసైల్. అదేవిధంగా మాకు సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్, ఎయిర్ టు సర్ఫేస్ మిసైల్. అండ్ దెన్ పాత్ ట్రాజెక్టరీ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ అండ్ క్రూయిజ్ మిసైల్. యూటిలిటీ ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తున్నాం? స్ట్రాటజిక్ పర్పస్, టాక్టికల్ పర్పస్. ఇమీడియట్గా చంపడానికా, ప్లాన్ చేసి చంపడానికా? ఆ విధంగా. అర్థమైందా? So like that we have various types of missiles, and also IGMDP program, Integrated Guided Missile Development Program. So this is a defense sector. అదేవిధంగా మనకు ICT ఉంది, information communication technology. What type of communication systems are there? What is meant by information? How many types of communication technologies are there? వైర్డ్ కమ్యూనికేషన్, వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్. వైర్డ్ కమ్యూనికేషన్లో మనం ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్, ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి కదా, ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు, లేదంటే కాపర్ వైర్స్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, వైర్లెస్ టెక్నాలజీ తీసుకున్నాం, బ్లూటూత్ వాడుతున్నాం కదా, బ్లూటూత్, వైఫై వాడుతున్నాం, వైర్లెస్ ఫిడిలిటీ, వైమాక్స్, లైఫై, ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ఆల్ వైర్లెస్ టెక్నాలజీస్. ఓకే, మొబైల్ కమ్యూనికేషన్లో GPRS సిస్టమ్ అనేది ఉన్నాయి కదా. ఓకే, CDMA, TDMA. So these are all the basic information. వీటితో పాటు కంప్యూటింగ్ సిస్టమ్స్. We have various types of computings. లీనియర్ కంప్యూటింగ్, సూపర్ కంప్యూటింగ్, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్. తెలుసు కదా, కొన్ని పేర్లు విన్నారు కదా. సూపర్ కంప్యూటర్స్ అంటున్నాం. సూపర్ కంప్యూటర్స్లో మళ్ళీ సూపర్ కంప్యూటర్స్, తర్వాత ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, క్వాంటమ్, వాట్ ఈస్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్. సో బ్లాక్ చైన్, అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్, ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ లైక్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ, IoT, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అని అంటాము, అవునా. సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ, వర్చువల్ రియాలిటీ, కమ్యూనికేషన్ రిలేటెడ్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ, వీటన్నిటి గురించి మనం ICTలో చదువుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. వీటితో పాటు న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ, న్యూక్లియర్ ఇంట్రాక్షన్, న్యూక్లియర్ ఫిషన్, న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్, న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ అండ్ బయోటెక్నాలజీలో DNA స్ట్రక్చర్, DNA కాంపోజిషన్, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఇన్ మెడిసిన్, అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్. బేసికల్గా ఈ ఏరియాస్ని ఫోకస్ చేసుకుంటూ బయోటెక్నాలజీ అప్లికేషన్స్ చదువుకుంటాం. వీటితో పాటుగా మిస్లినియస్ టాపిక్స్ కూడా ఉంటాయి, రోబోటిక్స్, నానో టెక్నాలజీ, కొన్ని నానో పార్టికల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటాం. నానో లిక్విడ్ యూరియా కావచ్చు, ఓకే, కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ కావచ్చు, నానో స్నిఫర్స్ అని కొంచెం బేసిక్ టర్మినాలజీస్, కరెంట్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్. రోబోటిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏమున్నాయి, ఓకే, రోబోటిక్స్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని టర్మినాలజీస్, ఇట్లాంటివి మనం తెలుసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ ది టెక్నాలజీ పార్ట్. ఓకే, టెక్నాలజీ మనం బాగా అర్థం చేసుకోవాలంటే సైన్స్ కొంచెం అర్థం కావాలా, సైన్స్ రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ తెలుసుకోవాలా. ఓకే, ఫిజిక్స్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్, కెమిస్ట్రీ రిలేటెడ్ అండ్ బయో రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్, ఇవి గిన మనం తెలుసుకుంటే టెక్నాలజీ అర్థం కావడం ఈజీ అయిపోతుంది. ఓకేనా. సో కాబట్టి 8th, 9th, 10th క్లాస్లో ఉన్నటువంటి సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ సైన్స్ సబ్జెక్ట్ త్వరగా చదివి. NCERT ఈస్ ద ఫౌండేషన్. మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా కూడా NCERT బుక్స్ ఉంటాయి కదా, 8th, 9th, 10th క్లాస్,
అవి ఫస్ట్ చదివేది. ఒకవేళ ఎన్సీఆర్టీ కాకపోయినా కూడా అట్లీస్ట్ స్టేట్ సిలబస్ ఉంటాయి కదా, స్టేట్ సిలబస్ బుక్లు అయినా కూడా పర్ఫెక్ట్గా చదవండి. దట్ ఈజ్ ఎనఫ్ యువర్ ఫౌండేషన్. హిస్టరీ కావచ్చు, జోగ్రఫీ కావచ్చు, ఓకే, పాలిటీ కావచ్చు, ఎకనామీ కావచ్చు, ఈవెన్ సైన్స్ కావచ్చు. వీటన్నిటికీ 8th, 9th, 10th ఈ 3 బుక్స్ ఒకసారి అలా రివిజ్ చేయండి. ఒకసారి మెల్లమెల్లగా చదవండి. ఓకే, ఎప్పుడో ఒకసారి ఒక 15 డేస్లో అయిపోతుంది. మొత్తం అన్నీ ఒకసారి ఊరిని అలా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోయి అండర్లైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. మంచి మెయిన్ పాయింట్లు దొరుకుతాయి. అవునా? అలా 1-2 సార్లు చదివేస్తే మళ్ళీ చదవాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇది ఫౌండేషన్ దేనికైనా కూడా. ఓకే, ఇక టెక్నాలజీ పార్ట్ అనేది కంప్లీట్లీ డైనమిక్ పార్ట్ అని చెప్పాం. కరెంట్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి ఎక్కువగా. కాకపోతే ఆ కరెంట్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ఈ టెక్నాలజీలో ఉన్నటువంటి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అనేటివి అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? అలాగే అర్థం చేసుకొని మనం ఎవ్రీడే న్యూస్ పేపర్తో లింక్ చేసుకుంటే డైనమిక్ టాపిక్స్ చూసుకుంటూ చదివితే ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు. అర్థమైందా? కాబట్టి డైనమిజం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది టెక్నాలజీలో. కాబట్టి న్యూస్ పేపర్ చదవడం అనేది అలవాటు చేసుకోవాలి. ఓకేనా? రైట్. సో ఐ విల్ స్టాప్ హియర్. ఓకే, కంటిన్యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఇది ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. రేపటి క్లాస్లో ఒకసారి సైన్స్ గురించి కూడా చెప్పుకుందాం. మళ్ళీ సైన్స్ గురించి చూద్దాం. రైట్.